असली सिंघम पंजाब के प्रोग्राम के तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। इस प्रोग्राम के गलबात करते हैं उन्होंने पुलिस अफसरों की जिन्होंने सख्त मेहनत के सदका उच्च मुकाम हासिल किए हैं। तो अज के प्रोग्राम के गल करांगे SP विकास सभरवाल की। प्रोग्राम के गलबात करांगे महाराजा रणजीत सिंह अवार्डी विकास सभरवाल जी नाल, जो बतौर SP पंजाब पुलिस के सेवा निभा रहे हैं। गलबात करांगे प्रोग्राम के स्वागत है विकास जी प्रोग्राम के। थैंक यू। तो तुसीं बड़ा लंबा समा स्पोर्ट्स की है, गलबात करांगे स्पोर्ट्स बारे ते तुहाडी निजी लाइफ के बारे। कदों तो स्पोर्ट्स की शुरुआत की तुसीं? मैं 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी स्पोर्ट्स शुरू की है। तो मैनू बचपन तो ही बहुत नचन टप्पन का छलांगा मारन का शौक सीगा। तो कुछ मेरे लैग्स थोड़ियां जिहियां वीक सीगियां तो मैनू डॉक्टर ने रिकमेंड किया मेरे पेरेंट्स नू कि इनू किसी स्पोर्ट्स च पाओ। तो मैनू डॉक्टर की रिकमेंडेशन ते स्पोर्ट्स दे विच पाया। मेरे कोच मिस्टर रविंदर कुमार ऋषि उन्हां कोल मैं जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर्ड होए ने पटियाला तो, उन्हां दी शागिर्दगी हेठ मैं स्पोर्ट्स की है जिमनास्टिक्स। और शुरू च तो उन्होंने ऐ लगता सीगा कि ये बच्चा अपनी फिटनेस लई अपने आप नू स्ट्रोंग करन लई स्पोर्ट्स करन आया है, लेकिन मेरा जुस्सा और टैलेंट, बॉर्न टैलेंट जिन्हों कहांगे परमात्मा की कृपा नाल, उसने मैनू उस मुकाम ते लै जांदा लै गया कि मैं अज 8 वारी नैशनल चैंपीयन बन चुका। मजबूरी नू तुसीं शौक बना लिया? हाँ, मतलब मेरा शौक ही सीगा, लेकिन वो मजबूरी और शौक प्लस होके वो इस अचीवमेंट ते पहुंचया कि अज असीं परमात्मा का शुकराना अदा करते हैं कि सानू उन्हें इन्नियां तरक्कियां बख्शियां स्पोर्ट्स के बिहाफ ते ही कि मैं इन्नियां सब प्राप्तियां कर पाया। की प्राप्तियां रही तुहाडीआं स्पोर्ट्स दे विच? मैं ऑल इंडिया स्कूल गेम्स चैंपीयन रहा 87 दे विच, ऑल इंडिया जूनीयर नैशनल चैंपीयन रहा मैं 88 दे विच। उस तो बाद बस किते रुके ही नहीं, मैं सीनियर नैशनल चैंपीयन भी रहा और ऑल इंडिया फेडरेशन कप चैंपीयन 2 बार बनया। पुलिस ज्वाइन करने तो बाद ऑल इंडिया पुलिस गेम्स चैंपीयन मैं 2 बारी बनया और वर्ल्ड जिमनास्टिक्स चैंपीयनशिप खेड के आया सी वे बैक इन 1993 बर्मिंघम विखे। और एशियन चैंपीयनशिप्स खेडिया, साउथ एशियन चैंपीयनशिप खेडिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे ने साडे इन्हां कॉम्पीटिशनस दे विच। और मैं 60 तो भी ज़्यादा गोल्ड मैडल सीनियर नैशनल जूनीयर नैशनल्स दे मिला के हुण तक जित चुके हैं। स्टेट चैंपीयन तो न जाने कितनी बार मैं बन चुके हैं। और प्रेस्टीजियस महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड स्टेट्स हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड नाल मैनू पंजाब सरकार ने नवाजिया सी 1994 दे विच चीफ मिनिस्टर साहब के हथों अवार्ड प्राप्त किया सी। ते मैनू खुशी हुई कि मैं अपने कोचे साहबान का, अपने माँ बाप का और परिवार का नाम रोशन कर सकिया। तो परिवार दे विच पहलां भी कोई स्पोर्ट्स करदा सी? नहीं, साडी कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। मैं नवेकला ही समझो। मेरे पेरेंट्स तो शुरू च मदर मेरे घबराते सी क्योंकि जिमनास्टिक्स जिहड़ी है वो रिस्की स्पोर्ट्स है और उहदे करके थोड़ा जिहा डरदे सी। मेरे फादर मदर दोनों आर्टिस्ट फैमिली तो बिलोंग करते हैं। मेरे फादर रिनाउंड थिएटरिस्ट ने मिस्टर प्राण सभरवाल उन्होंने नाम है। मेरे माता जी मिसिस सुनीता सभरवाल दोनों पिछले 40-45 सालों तो थिएटर नूं और टैलीविजन नूं समर्पित ने। पूरा परिवार ही स्टारां दा जी? हाँ, मेरे पिताजी वैसे ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नाउ PSPCL वे बैक इन 1988 और अणथक
वर्कर ने, समाज सेवक भी ने, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी ने और पिछले 18 सालों तो लगातार गार्डन थिएटर की मुहिम पटियाला दे विच चला रहे हैं। हर एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम करना ही करना है बारांदरी गार्डनस दे विच बिना नागा। पिछले 18 साल तो इन्हां दी मुहिम चल रही है और उन्हां करके मैनू भी ये शौक रहा है थिएटर दा, एक्टिंग दा। अपने स्कूल टाइम दे विच, कॉलेज टाइम दे विच कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं छड्डी स्पोर्ट्स दी या को करिकुलर दी जिहड़ी मैं ना निभाई। स्पोर्ट्स तो इलावा तुहाडा की शौक रहा? एक्टिंग और डांसिंग का मैनू बहुत शौक सी। मेरे फ्रेंड ने मिस्टर नवीन चोपड़ा आजकल मैलबर्न दे विच ने, उन्हां दे नाल मैं डांस का बड़ा शौक रखिया है जी। अपने कॉलेज टाइम दे विच ब्रेक डांस चैंपीयन रहा मैं। सैटनलिया प्रोग्राम हुंदा सी थापर कॉलेज दे विच, मैं उत्थों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और उस समय दौरान असी कोई भी कंपीटिशन ऐसा नहीं जिस पार्टिसिपेट ना किया होवे और जिते ना होइए सैटनलिया दे विच या होर भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। विकास जी कोई मौका सी किसी टाइम जो पंजाब के प्लेयर बहुत मन्ने परमन्ने होंदे सी, हर गेम के पंजाब का प्लेयर होंदा, चाहे वो क्रिकेट टीम होवे चाहे कोई भी टीम होवे किसी भी खेड नाल जुड़ी हुई, पर जिहड़ा इस वक्त पंजाब की स्पोर्ट्स कित्थे खड़ी है? क्योंकि हरियाणा मनण च ये आउंदा कि हरियाणा जां बाकी होर स्टेटां साडे पंजाब नालों अगे निकल चुकियां ने, पंजाब फाडी क्यों दिख रहा है खेडां दी दुनिया दे विच? ਉਹਦੇ बहुत सारे रीजनस ने। मेन रीजन मैं ये समझदा कि साडी ਜਦੋਂ तक असी खेडे है 2001-2 तक उदों तक स्पोर्ट्स नूं पंजाब पुलिस ने बहुत हल्लाशेरी बहुत हुलारा दिता रहा और मैं खुद आई ज्वाइंड माई करियर एज जूनियर इंजीनियर इन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड in 1992 because of my sports as well as my diploma in mechanical engineering। और 2 साल मैं उत्ते सर्विस की थी ते माल सिंह भुल्लर साहब मैनू जिहड़े कि DGP रिटायर होए ने मेरी बांह फड़ के मैनू लै गए, कहंदे तैनू मैं पुलिस च भर्ती करना है और मैनू उन्होंने इंस्पैक्टर ज्वाइन करवा लिया सीगा। फिर 4 साल बाद रेगूलर इंस्पैक्टर मैं बन गया और फिर 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रेगूलर DSP ਬਣਿਆ और ਹੁਣ 2019 ਚ मैं SP प्रमोट हो गया। मैनू बड़ा ब्रिलियंट एंड शाइनिंग करियर दिता और असी भी जी तोड़ मेहनत की कि जे सानू महकमा इन्ना कुछ दे रहा है, डिपार्टमेंट ने इन्ना कुछ दिता तो असी भी इनू इन रिटर्न मैं हर साल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 3 4 गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, ब्रॉन्ज मैडल जित के दिंदा रहा। नैशनल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 2 3 3 गोल्ड मैडल जिते ने, नैशनल चैंपीयन बनता रहा। लेकिन उदों भी सानू इस तरह सी कि जिन्नियां प्रॉम्प्ट और फ्रीकुएंट प्रमोशनस और अच्छे रैंक ते ज्वाइनिंग्स प्लेयर्स नू मिलदियां रही हैं, वो अजकल मैं फील करदा कि घट गया है। हुण पॉलिसी बन गई है नो डाउट, पॉलिसी दे विच 3% कोटा स्पोर्ट्स का है, लेकिन मैं महसूस करदा और मैं गवर्नमेंट नू अपील करांगा, DGP साहब नू अपील करांगा कि जिहड़ा कोटा है भी वधाया जाए ਤਾਂ जो स्पोर्ट्स जिहड़ी है पंजाब दे विच दोबारा उन्हां उचाइयां नूं छूवे जिहड़ी कि उचाइयां ये साडे वक्तां दे विच छूंदी रही है। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हुण भी पैदा हो रहे हैं पंजाब दे विच, लेकिन उन्हां दी गिनती घट है और वो गिनती तां ही वधेगी जे असीं एक स्पोर्ट्स पॉलिसी अडॉप्ट करिए और बच्चियां नूं फरदर जिहड़ा स्पोर्ट्स तो बाद करियर ओरीएंटेड जॉब्स जिहड़ियां उन्होंने करियर ओरीएंटेड उन्होंने स्पोर्ट्स होनी चाहिए है। ये मेरी अपील है सरकार नूं भी और पॉलिसी मेकर्स नूं भी। तुसीं सोचा कि तुहाडी जिहड़ी स्पोर्ट्स लाइफ है उन्होंने अगे वधाया जाए, अगली पीढ़ी दे विच लैके जाया जाए? हाँ बिल्कुल यकीनन, क्योंकि मैं आई लव माई स्पोर्ट्स, आई लव जिमनास्टिक्स और मेरी बेटी नेमत सब्रवाल उन्होंने भी बचपन तो ही ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਣ ਸੀਗੇ और पिता वाले भी क्वालिटीज़ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ बॉर्न आर्टिस्ट भी रही है, कत्थक की बहुत अच्छी डांसर रही है और उससे डांस फॉर्म ਨੂੰ ही देखते हुए मैं इनू यूटिलाइज़ किया और इनू रिदमिक जिमनास्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ इनू ज्वाइन करवाया। मैडम कल्पना देवनाथ इंटरनेशनल जिमनास्ट और इंटरनेशनल कोच हैं, रिटायर होए ने NIS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾगिर्दगी हेठ और
ਮੈਡਮ ਜਸਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਹੇਠ ਇਹ ਰਿਦਮਿਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਦਮਿਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਮਨਾਸਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਖੇ ਸਵਿਨਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਰਸ ਜਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋਗਿੰਗ ਔਰ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫੁਲਕੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਾ ਔਰ ਆਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। मेरे जी 2 बेटे है, एक आर्किटेक्ट है तो दूसरा ये विकास पुलिस है SP। ये शुरू तो ही इनू दौड़न भजन का और खेडों का बड़ा शौक सीगा। बड़ी देर तक ये पुलिस च भी रहा तो अपने जिमनास्टिक करता रहा और इंटरनेशनल जिमनास्ट बनया और अज एक पुलिस का अच्छा मान्यवर और रिस्पैक्टेड पुलिस ऑफिसर है। तो ये मन दे विच सेवा भावना कुट कुट के भरी हुई है और भगवान का नाम भी लेंदा, जाप करदा, हर वेले नहा धो के अपना पाठ करके जाता है रोज़। बाकी ये असी किसी वेले दोने गलत भी होइए तो सानू प्यार दे नाल दसदा फिर मम्मी ऐदा नहीं ऐदा करना हैगा। और कदी अज तक इन्नी उम्र हो गई है इन्हें कदी सामने ये नहीं कहा भी तुसी आ कर लो तुसी वो कर लो तुसी मम्मी मैनू आ लै दिओ ओ लै दिओ। अपनी हैसियत के मुताबिक ही कम करता और सारे अपने पुलिस वालियां च और अपने जिथे भी रहा इन्हें बड़ा अच्छा नाम नाना खट्टिया और बड़ी शोहरत खट्टी है। एक ईमानदार अफसर बन के निकलिया हैगा और सानू ये ते बड़ा फखर है कि ये साडा बेटा बड़ा लायक है और होर तरक्की करेगा।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡੀ ਐਸਪੀ ਵਿਕਾਸ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PAP 36 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਡ ਰਿਹਾ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਤੌਰ RI ਔਰ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਟੂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ RN ਢੋਕੇ ਉਦੋਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ASIs ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ NGO ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਔਰ 2 ਦੋ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂ SHO ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, SHO ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਔਰ SHO ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ EO ਵਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਵੱਛੰਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜੁੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ LLB ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਥਰੂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋਰੋ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਬਤੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਰਮ ਔਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ DGP ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ RS ਗਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ 9 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ 6 ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨਿਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਸਿਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਸ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ BK ਉੱਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ LK ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ IPS SSP ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲੇ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ
एवज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ। 1800 1800 1000 ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਔਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ SP ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟਮੋਸਟ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸਲੀ ਸਿੰਘਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ SP ਵਿਕਾਸ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।